دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. میاں صاحب آپ بھی اب ایک طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر گورنمنٹ نے اصلاح نہیں کی, جو کہ آپ ٹائم دے چکے ہیں, 2.5 سال ہو چکے ہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آئینی اگر تبدیلی ضرور آنی چاہیے, یا آنی چاہیے تو آپ اس میں آپ اس طرح سے ڈیفینڈ نہ کر سکیں گے. آپ جمہوریت کو ڈیفینڈ کرتے کرتے لگتا ہے یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کو بھی ڈیفینڈ کر رہے تھے. تو اب آپ جب یہ تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو تبدیلی آپ سے مراد آپ کیا لیتے ہیں؟ کیا صرف گیلانی صاحب کی تبدیلی ہے, اس میں زرداری صاحب بھی لپیٹے جائیں گے, کیا تبدیلی آئے گی؟ نہیں, میں جمہوریت کو تو بہر صورت ڈیفینڈ کروں گا. جمہوریت کو میں اگر نہیں ڈیفینڈ کرتا تو کیا کسی مارشل لاء کا استقبال کروں گا؟ کیا کسی ڈکٹیٹرشپ کا استقبال کروں میں؟ آخر ہمیں بھی تو میرا خیال سوچنا چاہیے کہ ہم 60 سال ہو گئے ہیں جمہوریت سے ڈکٹیٹرشپ, ڈکٹیٹرشپ سے جمہوریت, پھر جمہوریت سے ڈکٹیٹرشپ, پھر اس کے بعد آدھا پاکستان ہم نے گنوایا اسی میں ہی. اور اب یہ پاکستان جو ہے یہ بھی ایک عجیب قسم کی کیفیت کا شکار ہے. ابھی بلوچستان کی میں بات کر چکا ہوں. تو خدا کے لیے ہم اپنے ملک پہ رحم کریں, ہم اپنے ملک کو مزید انتشار کا شکار نہ ہونے دیں. ہمارا فرض بنتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک حکومت جو ڈیلیور نہیں کرتی تو اس کو پھر میرا خیال ہے کہ یا وہ قوم کے پاس دوبارہ جائیں, یا پھر عوام اگر تبدیلی چاہتے ہیں تو پھر تبدیلی بر وقت آنی چاہیے. کہ تبدیلی اگر لیٹ ہو جائے تو اس سے پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر معاملات جمہوریت سے نکل کے, جیسے کہ بہت سارے لوگ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی اور طرف بھجوانے کی کوشش کریں. تو تبدیلی کے لیے کیا جب قوم کے پاس جائے آپ چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر خود نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر کے مڈ ٹرم کی طرف جائیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں کسی قسم کی انجینئرڈ یا سپانسرڈ قسم کی تبدیلی کا میں خواہش مند نہیں, اور میں اس کو سپورٹ بھی نہیں کروں. میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی جو ہے وہ اس سسٹم کے بیچ میں سے آنی چاہیے. اس کے کئی راستے ہیں, اس کے راستے جو ہے وہ اب میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر ایک تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن جیسے دیکھیے, آپ نے جب تبدیلی کی بات کی نا, برا نہ مانیے گا, اس کے ساتھ ہی بات آ گئی کہ شاہ محمود قریشی اب ملتانی شوڈ ریپلیس اب ملتانی, وہ وزیر اعظم ہو جائیں, اور حفیظ شیخ صاحب جو فینانس منسٹر ہیں ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا کے تو فینینشیل زار تمام اکانومی کی منسٹری وہ چلائیں ایز اے ٹیکنوکریٹ, اور کوئی سیاستدان وہ منسٹریاں نہ چلائے. آپ سے کسی نے اپروچ کیا ہے اس آئیڈیا کے ساتھ؟ ان باتوں کو سن کے تو ہنسی آتی ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ باتیں جو ہیں ان کا کوئی ریالٹی کے ساتھ کوئی بھی تعلق یا واسطہ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سب ہوائی باتیں ہیں. میں ان کو ذرا بھی اہمیت نہیں دیتا. اور تبدیلی آئے گی تو پھر تبدیلی ایک ایسی آنی چاہیے جو کہ عوام کو بھی اپیل کرے کہ ہاں تبدیلی آئی ہے. ایسی تبدیلی نہیں جو بیکار قسم کی تبدیلی جو پہلے سے بھی زیادہ معاملات کو خراب کر دے. اگر تبدیلی ایک طریقہ سر یہ بھی ہو سکتا ہے, جیسے مجھے پوری ذمہ داری سے پتا ہے کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس کچھ وزراء گئے اور انہوں نے ان کو اصرار کیا, یہ کنونس کرنے کی کوشش کی کہ پی ایم ایل این سے دوبارہ کہا جائے کہ آئیں ہماری کولیشن میں آئیں, حتیٰ کہ اگر وہ یہ بھی ڈیمانڈ کریں کہ وزیر اعظم ان کا نامنی ہو, تو کیا آپ تک کیا یہ بھی تو ایک تبدیلی کا طریقہ ہے نا کہ آپ دوبارہ کولیشن کر رہے ہیں اور ایک قسم کا فرنٹ پہ آئیں بجائے دور سے کرٹیسزم کرنے کے؟ کیا آپ کو اپروچ کیا کسی نے؟ دیکھیں, ہم تو یہ جو پاور پالیٹکس کی گیم ہم نہیں کر رہے ہیں. ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں, اور پاکستان کی جیسے ابھی آغاز میں آپ نے بات کی ہے ایک محفوظ پاکستان, مستقبل محفوظ ہو, تو ہم یہ اس طرح کی تبدیلی کے حامی نہیں کہ موجودہ حکومت کو تبدیل کر کے تو ہم اپنے آپ کو لے آئیں. ہم اگر گاہک ہوں گے کسی بھی اقتدار کے, اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو وہ صرف اور صرف الیکشنوں کے ذریعے سے. ہم اپنا جو پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ ہم سازشی قسم کی تبدیلی کے حق میں نہیں ہیں. تو میاں صاحب اس میں اگر کوئی سازش کہیں سے بھی ہو ہم اس کا مقابلہ کریں گے. پاکستان اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. تبدیلی یس, لیکن میں آپ نے ابھی جو ہم نے ہماری پارٹی نے تبدیلی کی بات کی ہے پچھلے چند دنوں سے, ہم اس کا فالو اپ کریں گے. آپ دیکھیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اس کا فالو اپ کریں گے. صرف بات کیا ہے کہ چھوڑنے والی بات نہیں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا جتنا ہیمریج ہو رہا ہے, ہمارے جس طرح سے ہمارے حالات دن بدن خراب
से खराब तर होते another long march from you, एक और long march भी हो सकता है? देखें जी, मैं इस तरह जो लॉन्ग मार्च है, लॉन्ग मार्च, आप मुझे ये बताइए कि पिछला लॉन्ग मार्च जो किया था वो मैंने अपनी ज़ात के लिए तो नहीं किया था, एक ऐसे कॉज के लिए और ऐसे मकसद के लिए किया था जो पूरी पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी का मकसद था, उसके लिए किया, और मुझे उस पर बड़ा फ़ख्र, बड़ा नाज है। और मैं ही समझता हूँ कि हमें पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल करने के लिए और एक ऐसी हुकूमत के क़याम के लिए जो वाक़अतन उनके मसाइल का हल करे, उसके लिए कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। अच्छा, आपने वो जजेस को बहाल किया, लॉन्ग मार्च किया, लेकिन गवर्नमेंट तो इस सतह पर चली गई है कि प्राइम मिनिस्टर उसका क्रेडिट भी आपको नहीं देना चाहते, न इस कौम को देना चाहते। वो तो कहते हैं कि बहाल मैंने किया है, इससे पहले भी बड़े बड़े लॉन्ग मार्चेज हुए, ये हुआ वो हुआ, लेकिन उसमें मुशर्रफ ने बहाल नहीं किए, मैंने बहाल किए वैसे एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के। जी, वो पहले फिर बहाल कर देते, सिर्फ उसी दिन क्यों किया जिस दिन लॉन्ग मार्च हुआ, लेकिन वो मुझे क्रेडिट नहीं देना चाहते, या कोई भी मुझे या लॉयर्स को क्रेडिट नहीं देना चाहता, ना दे। मैं तो क्रेडिट के लिए मैंने नहीं काम किया, मैं तो इस्लामाबाद गया भी नहीं, गुजरांवाला से वापस आ गया। गवर्नमेंट हमारी पंजाब की टूटी हुई थी, मैं डिसक्वालीफाइड था, मैंने ये तो नहीं मुतालबा पेश किया कि जनाब ये भी मुतालबे माने तो फिर मैं वापस लाहौर जाऊंगा, वरना मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ। जिस मकसद के लिए लॉन्ग मार्च किया था वो हो गया पूरा, हम वापस आ गए। मैंने शुक्रिया अदा किया, वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया, मैंने सदर का शुक्रिया अदा किया, उसके बाद फिर मैंने कोई रखना नहीं डाला। लेकिन अब ये जो हालात हैं, ये दानिस्ता तौर पे भी ख़राब करने की कोशिश हो रही है। और फिर आप जानते हैं पाकिस्तान की जो हमारी तारीख़ है, बहुत सारी फोर्सेस हालात को बिगाड़ने में किरदार अदा करती है। आपकी उनकी साजिश का, मैं और मेरी पार्टी उनकी साजिश का शिकार हम नहीं होंगे। सर, आपने बिल्कुल सही बात की कि यहाँ पर ऐसी फोर्सेस हैं, इनविजिबल, जिन्हें हम गवर्नमेंट कहते हैं, इनविजिबल एलिमेंट्स कहते हैं, जो हुकूमतें बनाती और उखाड़ती रही हैं। 2 मरतबा आपकी अपनी हुकूमत इसी का निशाना बनी, मैं उसका विटनेस हूँ। अब सर वही लोग कह रहे हैं कि चूँकि आप राह रास्त पर नहीं आए, आपने ताउन नहीं किया, तो आपको भी सज़ा देना मकसूद है। तो कह रहे हैं कि अभी जो मर्जर है पीर पगाड़ा और आपके पुराने दोस्तों का, उसी का एक शाखसाना है, और रही सही कसर आके मुशर्रफ साहब पूरी कर देंगे। इस पे आप क्या कहते हैं? पीर साहब और फिर जो अभी आपने कल परसों देखा है काफ लीग का आपस में जम होना, उसमें मैं तबसरा ना ही करूं तो बेहतर है। लेकिन जो मुशर्रफ की बात कर रहे हैं हजूर, जो मुशर्रफ की बात करें, वो भूल गए हैं कि मार्शल लॉ उसने 2 दफ़ा लगाया। ये मार्शल लॉ ही था जिसने पाकिस्तान को डिसमेंबर किया, मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया। और आप देखिए सितम ज़रीफ़ी, देखें आप सितम ज़रीफ़ी कि जिस शख्स ने पाकिस्तान के 90,000 कैदियों को हिंदुस्तान की कैद से आज़ाद करवाया, जिस वज़ीर आज़म ने उसको तो फांसी दी, और जिसने 90,000 कैदी करवाए उसको जनरल नियाज़ी, उसको एक फ़ौजी परचम में लपेट के उसको दफनाया जाता है। जो शख्स पाकिस्तान की अदालतों को तोड़ता है उसको यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है। जो शख्स पाकिस्तान के अंदर एटमी धमाका करके पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाता है उसको मुल्क बदर होना पड़ता है। ये तल्ख़ हकीकतें, इनको कभी भुलाएं नहीं आप, इनको सोचना चाहिए। अपने खुदा के लिए पाकिस्तान अपना सोचना छोड़ें, पाकिस्तान का सोचें। ये मार्शल लॉ की अपना बदौलत हमने ये सब जुल्म भुगते हैं। लेकिन सर कोई माइलस्टोन है? डिक्टेटरशिप, सियासतदानों ने पाकिस्तान को मोटरवेज दी हैं, सियासतदानों ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया है। वो सियासतदान ही थे जिन्होंने एटमी कुव्वत की बुनियाद रखी थी पाकिस्तान में, एटमी प्रोग्राम की। सियासतदानों ने पाकिस्तान के डिफेंस को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा किया है। जिस जहाज़ पे हम नाज करते हैं J-17 थंडर, उस मुआहदे पे मेरे दस्तखत हैं, एक तरफ चाइना के वज़ीर आज़म के दस्तखत हैं।
सियासतदानों के ज़माने में खुशहालियाँ आई हैं. मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था, हिंदुस्तान के यही वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह, उन्होंने हमारा तरक्याती प्रोग्राम का और हमारी इकनॉमिक रिफॉर्म्स का ब्लू प्रिंट लिया था. उस ब्लू प्रिंट को उन्होंने कामयाबी के साथ हिंदुस्तान में जो है वो उस पर अमल करवाया. और आज देखें वो जमहूरियत में रह के आज वो दुनिया की इमर्जिंग सुपर पावर बन रहा है, वर्ल्ड पावर बन रहा है. और हम अपना जो है वो कभी जमहूरियत के ट्रैक पे आते हैं, कभी डिक्टेटरशिप हमसे गासबाना कब्जा करती है मुल्क पे. हमारा ये हाल हो गया कि आज हमारा मुस्तकबिल तारीख नज़र आना शुरू हो गया है. ज़रा अंदाज़ा तो करें आप. और जब पाकिस्तान टेक ऑफ करता है, मैं अपनी तारीफ़ नहीं करता, लेकिन हकीकत है कि जब मोटरवे बन रही थी और फिर 1991 में जब इकनॉमिक रिफॉर्म्स आए, इस कदर मोमेंटम जो है पाकिस्तान में जनरेट हुआ. अगर वो मोमेंटम जारी रहता तो हम आज कहीं ना कहीं पहुंच चुके होते, अपने मंजिल के करीब होते. लेकिन गुलाम इसाक़ खान ने हमारी असम्बली तोड़ के वो सारा मोमेंटम तोड़ दिया. नेक्स्ट टाइम मुझे हाईजैकर बना दिया गया. एक वज़ीर आज़म को हाईजैकर बना दिया जाता है कि इसने जहाज़ को हाईजैक किया. मैं शक्ल से आपको हाईजैकर लगता हूँ? आपको ज़रा बताएं तो सही. मैं हाईजैकर के केस भुगतता रहा, किलों में बंद कर दिया गया. और यहाँ पे एक शख्स है जो अखबार में लिखता है, उसने हकाइक लिखे हैं, तो उसको जनाब ये उमर चीमा उसका नाम है, उसको ये एजेंसियों वाले उठा के ले गए और उसको जाके वो उसको मारा, उसके बाल मूंड दिए. यानी कि हमारा को महज़ब चेहरा कभी दुनिया पे उभरने देंगे ये कुव्वतें या नहीं देंगी? इन्होंने हमेशा हमारे महज़ब चेहरे पे दाग लगाए और हम ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते. मैं आपको बिल्कुल कहता हूँ, तब्दीली मौजूदा हुकूमत की अपनी जगह पे है. वो भी मैं समझता हूँ कि अगर नहीं रिफॉर्म करती तो तब्दीली होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कुव्वतों को भी हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं. नादरीन, कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से गुफ्तगू जारी है हमारी. वक्त हुआ एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ.